अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज यकुम रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें अंबिया की सुन्नत में दाखिल हैं: निकाह, मिसवाक, हया और खुशबू का इस्तेमाल। और अब सुर्खियां। मरकजी टीम ने गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू की सूरत हाल का लिया जायजा। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का किया गया तबादला। नलगुंडा में शर्मिला की पुरसा यात्रा का आज दूसरा दिन। नागार्जुन सागर हिल्स कॉलोनी में लवाहीन को दिया पुरसा। आईपीएल फिक्सिंग में मैपन और राज कुंद्रा कसूरवार। श्रीनिवासन को बीसीसीआई या आईपीएल में से किसी एक का इंतखाब करने की हिदायत। मारूफ कॉमेडियन एमएस नारायणा की हालत नाजुक। कॉमेडियन को रखा गया मसनूई तनफ्फुसी निजाम पर। और अब तफसील। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने के तनाजुर में गांधी अस्पताल का मरकज की 3 रुकनी टीम ने दौरा किया। यहां स्वाइन फ्लू से किए जा रहे इलाज और अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया गया। अस्पताल में कई सहूलियात का फुकदान पाया गया। इस दौरान मेडिकल डायरेक्टर सांभा शिवराव को भी तबादला या मुअत्तल किए जाने की खबर है। स्वाइन फ्लू के फैलाव को रोकने का गांधी अस्पताल की इंतजामिया पर इल्जाम लग रहा है। गांधी अस्पताल में दवाओं की कमी, व्हील चेयर और स्ट्रेचर जैसे बुनियादी सहूलियात की कमी का मरीजों के रिश्तेदारों ने एतराफ किया है। अवाम से गुजारिश की गई है कि स्वाइन फ्लू से खौफजदा न हो। डॉक्टरों ने हालात मुकम्मल तौर पर काबू में होने का दावा किया है। It goes up to 20 feet at least. So this is a very important education which we should communicate to all people right up to the most peripheral level. So nothing to afraid. And if they still have the problem, cough and cold, and it's not going, they should immediately come to the nearest health center. Now, just now we have heard the state has taken that all the district hospitals have been advised that they will give priority to all these cases, take the samples, send the samples immediately to Hyderabad in IPM, and within 6 to 8 hours, IPM gives the results. तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। इलाज करने वाले 3 जूनियर डॉक्टर्स भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर हुए हैं। हुकूमत मीडिया में पेश की जाने वाली खबरों के बाद हरकत में आ गई है और गांधी अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में इलाज के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मुतासिरा अफराद को अलहदा रूम्स में रखकर इलाज किया जा रहा है। मुतासरीन में जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। उस्मानिया अस्पताल में अब तक स्वाइन फ्लू से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। उस्मानिया अस्पताल के आरएमओ मोहम्मद रफ़ी ने तफसीलात से आगाह किया। హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఐసోలేషన్ స్వైన్ ఫ్లూ వార్డులో దాదాపు ఒక 4 కేసులకి పైగా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే నిన్నటి వరకు ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి జూనియర్ డాక్టర్స్కి మరి 3 డాక్టర్స్కి స్వైన్ ఫ్లూ పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది. నిన్న ఈవినింగే ఒక ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ అవుతున్నటువంటి వైద్య విద్యార్థిని కూడా మరి పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవి వచ్చేటువంటి వైద్య విద్యార్థులు అయితే పోస్టింగ్ వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సరైనటువంటి N95 మాస్కులు సరైనటువంటి సప్లై లేకపోవడం వల్ల మాత్రమే మరి వ్యాధి విపరీతంగా ప్రబలిస్తూ ఉంది. అంతకుముందు 5 days బ్యాక్ మాత్రమే ఇది ఒక ఐసోలేషన్ వార్డుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లో. సీఎం ఆదేశాల ప్రకారంగా మేము అది ఎప్పుడైతే స్వైన్ ఫ్లూ విజృంభించిందో, అంటే చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి డిసెంబర్ మాసం నుంచి స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు దాదాపుగా సస్పెక్టెడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. డిసెంబర్ 31, 2014 ఒక షబానా బేగం అనే పేషెంట్ సస్పెక్ట్ చేసి ఆమె పరీక్షలు పంపించిన తర్వాత ఆమెకు పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. అదే రోజు చనిపోయింది. ఆమెకున్నటువంటి హిస్టరీ ఏంటంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్, అంటే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆమెకు పాజిటివ్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగింది 31, 2014లో. ఈ మాసంలో 2 కేసులు నమోదైనవి. ఒక కేసు ఏమో షాద్ నగర్, ఫరూక్ నగర్, మహబూబ్నగర్ జిల్లా. అది కంప్లీట్ ఒక బీదరికం, అంటే పేద బస్తీ నుంచి వచ్చినటువంటి పేషెంట్. కంప్లీట్గా అతని యొక్క లివర్ డ్యామేజ్ అయింది. అతని పేరు మహమ్మద్ షరీఫ్. అతనికి పాజిటివ్ రావడం జరిగింది, అది చనిపోయినాడు. నెక్స్ట్ లలిత హైదరాబాద్ సిటీలో ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి ఉడాకాల్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి కూడా 40 years. ఆమెకున్నటువంటి హిస్టరీ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెకు టైప్ 1 డయాబెటీస్, బీపీ, ఇర్రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ వాడడము, అంటే ఆమె యొక్క ఆరోగ్యం మీద అశ్రద్ధ వహించడం వల్ల, ఆమెకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల
పూర్తి విషమించిన తర్వాత రావడం వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. ఇద్దరు డాక్టర్స్, ఒక డాక్టర్ ధనుంజయ్, తర్వాత సునీత అనే పేషెంట్ కూడా పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్లీ స్పందించి అంటే 17th రోజు ఏదైతే సునీత పేషెంట్ అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నదో ఆమెకు సస్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ ధనుంజయ్ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్, అతనికి కూడా స్వాబ్ పంపించుకోవడం జరిగింది. వెరీ నెక్స్ట్ డే 18th రోజు ఇద్దరికి కూడా కన్ఫర్మ్ కావడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్లీ మేము ఏదైతే ఐసోలేషన్ వార్డు ఓపీ బ్లాక్లో 2nd ఫ్లోర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के वार्ड का दौरा किया। डॉक्टरों से मरीजों के हालात से वाकफियत हासिल की। स्वाइन फ्लू मुतासिरा मरीजों से दत्तात्रेय ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू का मुकाबला करने के लिए दवाएं और मेडिकल अमला तैयार है। उन्होंने स्वाइन फ्लू से हो रही हलाकतों पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकज और रियासत को रिपोर्ट रवाना करने का भी ऐलान किया। నివేదికను ఆధారంగా చేసుకొని ఏవేవైతే యుద్ధ ప్రతిపాదికన కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలనో వాటన్నిటినీ సహాయం చేయడానికి మేము అన్ని విధాలుగా సిద్ధంగా ఉంటాం. నేను ఈరోజు రాత్రి ఢిల్లీకి బయలుదేరుతున్నాను. ఢిల్లీకి బయలుదేరి రేపు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారితో సమావేశమై ఈ కమిటీ ఇచ్చే రిపోర్ట్ను కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ను ఆధారంగా తీసుకొని ఇది ఇంకా వ్యాపించకుండా ఉండడానికి అత్యధికమైనటువంటి చర్యలు ఏం చేపడితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది నేను ఆలోచిస్తున్నాను. नलगुना जिले में शर्मिला की पुरसा यात्रा जारी है। शर्मिला ने पुरसा यात्रा के दूसरे दिन हिल्स कॉलोनी में आंजीहानी वेंकट नरसैया के मकान पहुंचकर लवाहीन को पुरसा दिया। शर्मिला ने वेंकट नरसैया के अफराद खानदान से फर्दन मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। इस मौके पर लवाहीन ने शर्मिला को तमाम हालात से आगाह किया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। ధైర్యంగా ఉండాలి. అందరం ఎప్పుడో పోయే వాళ్ళమే, కానీ మన నాన్న అమ్మ అందరినీ పైన చూసుకుంటాము. దేవుడున్నాడు, మనకి ఇప్పుడు ఎవరు తోడు లేరు అని చెప్పి మా అక్కలందరిలో ఆమె కూడా ఒక అక్కలాగా మాకు వచ్చి ఆదరించి, ఇన్ని సంవత్సరాలైనా మా తండ్రి గారు చనిపోయినా వచ్చి ఒక ఆదరణ ఓదార్పు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమె కూడా ఏడిచేది కదా, ఎందుకు అంత ఆవేదన ఎందుకు వచ్చింది? మా 5 కుటుంబం, మా కుటుంబం అందరిలో వయసు గారు అంటే అంత ప్రేమ అభిమానాలు ఉండేసరికి ఆమెకు కూడా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి. మా తండ్రి గారి తీర్చలేమని మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వందనాలు చెప్పి ఆయన అంటే చాలా అభిమానం మా ఇంటి ఆయనకి. ఆయన ఎప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాడు, రాజశేఖర్ అన్న అందరిని ఆదరిస్తాడు అది ఇదని చక్కగా చెప్పేవాడు. అయితే ఆయన వార్త వినంగలోనే మరి అక్కడ పైనుంచి ఎమ్మటే కింద పడి పొంగలో ప్రాణం పోయింది. మరి ఎంతో గుర్తుపెట్టుకొని ఆమె నాకు 5 పాపలు, ఆ పాపలాగా మాకు కూడా 6వ పాపలాగా వచ్చి మమ్మల్ని ఓదార్చింది. వచ్చినందుకు చాలా మేము ధన్యవాదాలు చెప్పాము. మీ ఏ సమస్యలైనా కానీ మేము భవిష్యత్తులోనైనా సరే మీ కుటుంబానికి మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము మీకు ఒక రక్షణగా ఉంటాము. మీకు ఏ రోజైనా సరే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు మాకు తెలియపరిస్తే మేము మీకు కంపల్సరీగా మీకు ఈ జీవిత పర్యంతం కూడా మేము మీకు మా కుటుంబం మీ కుటుంబము ఒకటే అండగా ఉంటామనేసి భరోసా ఇచ్చినందుకు 5.5 సంవత్సరం తర్వాత మా కుటుంబానికి వచ్చినందుకు మేము అసలు పట్టలేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. ఈ ఆనందాన్ని జీవితాంతం మేము నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పేసి తెలియపరుస్తాం. विजयवाड़ा में बैंक मुलाजिमीन ने निराले अंदाज में एहतजाज किया। करोड़ रुपये कर्ज लेकर वापस न करने की शिकायत करते हुए एहतजाज किया। सत्यनारायणपुरम के आंध्रा बैंक मुलाजिमीन ने इंकशाफ किया कि 52 करोड़ रुपये बैंक को आमद तलब है, जिसके डूबने का इम्कान है। मुलाजिमीन ने कहा कि अगर कर्ज लौटाया नहीं गया तो इसी तरह घरों के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। మేము బ్యాంకులు ఎంత కష్టపడి ఎంప్లాయీస్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎంత కష్టపడి పనిచేసి కొత్త పథకాలు పెట్టినా కొత్త వాటికి లోన్లు ఇస్తున్నా కావాలని కట్టకుండా మానేసి వాళ్ళ మొండి బకాయిలు పెరగడం వల్ల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో వస్తున్న లాభాలు క్షీణించిపోవడంతో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ బాగా ఇదైపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం ఇప్పుడు ఈ ఎన్పిఎల్ని రికవర్ చేయాలి, మొండి బకాయిలను రికవర్ చేయాలని బ్యాంకులన్నీ సన్నద్ధమైనవి. దానికి కారణంగా మా హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈ మొండి బకాయిలు ఎక్కువగా ఉన్న వారి ఇళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి మౌన ప్రదర్శన చేయండి,
వాళ్ళని రికవరీ చేయించే విధానం చూడండి. అంటే లీగల్గా ఈ సర్వీస్ యాక్ట్లు ఇది టైం పట్టుతుంది కాబట్టి ఆ టైం లేకుండా వెళ్ళి ఇలా మౌన ప్రదర్శన చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి దీనివల్ల వాళ్ళు ఏమైనా స్పందించి తొందరగా కడితే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కొంచెం మెరుగుపడుతుందనే దృష్టితో ఈ కార్యక్రమాన్ని హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन हड़ताल की तैयारी में है। मुलाजमीन के मफाद के खिलाफ कानून लाने की मुखालिफत करते हुए 10 लाख मुलाजमीन बजट सेशन से ऐन कबल हड़ताल करने की फिराक में है। सिकंदराबाद चिलकलगुड़ा रेलवे मुलाजमीन संगम के दफ्तर में इजलास मुनाकिद किया गया। स्टेट जॉइंट काउंसिल एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की क़यादत में हुकूमत के मौक़िफ़ पर इजलास मुनाकिद करने का फ़ैसला किया गया। रवा महीने की 28 तारीख को कौमी सतह का इजलास मुनाकिद करके 28 अप्रैल को बजट इजलास के दौरान दिल्ली में एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया। टपाल, दिफा और रेलवे मुलाजमीन समेत दीगर मरकज़ी मुलाजमीन भी इस एहतजाज का हिस्सा होंगे। जलसयाम के लिए मुलाजमीन तंजीम ने पोस्टर भी जारी किया है। రైల్వే వ్యవస్థ కానీ, డిఫెన్స్ వ్యవస్థ కానీ, పోస్టల్ వ్యవస్థ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వ్యవస్థను కానీ మేము నిర్మించాం. వీటిని పడగొట్టడానికి తర్వాత ఛేదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఊరుకునేది లేదు. కనుక పరిణామాలు చాలా విపరీతంగా ఉంటాయి. కనుక ప్రభుత్వం వెంటనే వీటి మీద స్పందించి వీటిని రద్దు చేయాలా, వారితో మాట్లాడి నెగోషియేటెడ్ సెటిల్మెంట్కు రావాలి. లేని పక్షంలో సమ్మె తప్పదని నేను ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క నూతన ఆర్థిక పారిశ్రామిక విధానాల్ని త్వరగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మరి రైల్వేలని, డిఫెన్స్ని, మిగతా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కూడా నిర్వీర్యం చేసి కార్పొరేట్ రంగానికి అలాగే ఇతర దేశ సంస్థలకి తాకట్టు పెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ అలాగే ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖున విజయవాడ రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్లోను అలాగే ఫిబ్రవరి 12వ తారీఖున కమ్యూనిటీ హాల్ తిరుపతిలో కూడా ఇదే విధమైన సభలు మరి నిర్ణయించడం జరిగింది. तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात में वासर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार न खड़ा करने का फैसला किया है। मुकामी एमएलए वेंकटरमना की मौत के बाद यहाँ इंतखाबात मुनाकिद हो रहे हैं। वासर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देशम की जानिब से ताउन की अपील का जायजा लिया। इस मामले पर दस्तियाब कायदीन के साथ वाइस जगन ने लोटस पॉन्ड पर तबादले ख्याल किया। इजलास के बाद तिरुपति के साबिक एमएलए भूमना करुणाकर रेड्डी ने पार्टी की जानिब से मुकाबला न करने के फैसले से मीडिया को वाकिफ कराया। ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే అర్ధాంతరంగా మరణిస్తే అవతలి వాళ్ళు కోరేటువంటి విజ్ఞప్తి, వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి సానుభూతి ఇవి దృష్టిలో ఉంచుకొని మా పార్టీ పోటీ పెట్టకూడదు అని నిర్ణయించినటువంటి విధంగా దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినటువంటి అభ్యర్థన మేరకు మా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ మా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన సమావేశమై తిరుపతి ఎన్నికలలో పోటీ పెట్టకూడదు అని నిర్ణయించటం జరిగింది. किसानों के तई एपी हुकूमत के मौक़िफ़ की वायसर कांग्रेस पार्टी ने शदीद मजम्मत की। कर्ज माफ़ न होने से एक तरफ किसान परेशान हाल हैं तो दूसरी जानिब बाबू अपोजिशन को कोसने में मसरूफ़ हैं। पार्टी लीडर पार्था सारथी ने कहा कि कोई एक किसान की निशानदही की जाए जिसका हुकूमत ने मुकम्मल कर्ज माफ़ किया हो। उन्होंने स्केल ऑफ फाइनेंस में कमी पर खामोश न बैठने का इंतबाह दिया। ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను అధికారపూర్వకంగా జరిపింది, కానీ రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా, ఈ పండుగ ఎక్కువగా జరుపుకునే గ్రామాల్లో ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారా లేదా అనే కనీసం ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధినేత కానీ పట్టించుకున్న దాఖలాలు కనబడతలే. దావోస్ నుంచి ప్రత్యేకంగా యూరియా ఏ విధంగా ఉంది, యూరియా సరఫరా ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి సమీక్షిస్తున్నారు, కానీ రైతాంగం యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, రైతాంగం యొక్క సమస్యలు ఏమిటి, ఖరీఫ్ పంట ఎట్లా ఉంది అని దాని మీద కానీ, రైతుకి ఆర్థిక సహాయం, పంట రుణాలు, వ్యవసాయ రుణాలు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదని మాత్రం ఎక్కడ సమీక్షిస్తున్న దాఖలాలు లేవు. వాళ్ళు ఆర్థికంగా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక సైడ్ ఏమో బ్యాంకు నుంచి రుణం లభించలేదు, రెండు వాళ్ళు పండించిన పంటని అమ్ముకునే పరిస్థితి లేదు. ఇది వెంటనే ప్రభుత్వం కనుక స్పందించి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లోకల్ బ్యాంక్స్ నిర్ణయించుకున్న సర్క్యులర్ ద్వారా బ్రాంచెస్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు.
ఈరోజు దాన్ని చేయటం ఎంతవరకు సబబు మేము డిమాండ్ చేస్తానో, ఏ మేరకైతే స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రకారం బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చినాయో వాటి ప్రకారం ఈ రుణాలని మాఫీ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాను. मौरूफ कॉमेडियन MS नारायणा की सेहत नाजुक है। उन्हें किम्स अस्पताल में मसनूई तनफुसी निज़ाम और डायलिसिस पर रखा गया है। उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर 2 रोज़ पहले अस्पताल में शरीक कराया गया था। वो कोंडापुर के किम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उनकी हालत नाजुक मगर मुस्तहकम बताई गई है। క్రిటికల్ కండిషన్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. హీ హ్యాడ్ ఎ హార్ట్ అటాక్ ఇన్ విజయవాడ. హీ వాస్ బ్రాట్ టు us and he was revived here. Right now his position is critical. He is on ventilator and he is on dialysis also. We hope there will be some improvement in his condition. As of now he is in a critical condition. Thank you. तिरुपति में वाक़ SV यूनिवर्सिटी के करीब में मौजूद वर्किंग वुमेन हॉस्टल में एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। नेल्लूर ज़िले के रापुर से ताल्लुक़ रखने वाली वैष्णवी तिरुपति पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी में MCOM फाइनल ईयर की तालिबा थी। हॉस्टल में उनके दोस्तों ने बताया कि चंद दिनों से वो बीमार थी। हाल ही में वो अपने गांव जाकर आई थी। उनके साथी तालिबात ने बताया कि वो कॉलेज को भी पाबंदी से नहीं जाया करती थी। SV यूनिवर्सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। క్లాసెస్కి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండేదట అండ్ హెల్త్ బాగా ఉండేది కాదని ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు. కొంచెం కడుపు నొప్పి అలా అనేదట. లో బీపీ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. క్లాసులు కూడా అప్పుడప్పుడు పడిపోయేదట. క్లాసులకి జస్ట్ కొన్ని రోజులు ఇర్రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం రాస్తూ ఉంటుందట. అమ్మాయి మాత్రము చాలా కామ్ గోయింగ్ అని ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేసాం. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం బాగలేదు అమ్మాయికి, అయినా కూడా అంతా ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇప్పించి పంపించామన్నారు. అంతే వెకేషన్స్కి ఇంటికి వెళ్ళింది. ఒక 3 days బ్యాక్ ఏమో వచ్చింది. ఇలా జరిగిందనమాట. नुमाइश में पार्किंग के नाम पर लूट मार हो रही है। कार के लिए 100 रुपये और बाइक के लिए 30 रुपये पार्किंग के लिए वसूल किए जा रहे हैं। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पार्किंग के लिए भारी फीस वसूल करने पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। పార్కింగ్ 100 రూపీస్ అడుగుతున్నారండి. ఇంతకుముందు 30-20 తీసుకునే వాళ్ళు మరి 100 రూపీస్ అంటే మరి విచిత్రము. ఇది దారుణం కదా. ఫ్యామిలీతో వచ్చాను. జనరల్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇట్లా తీసుకురావడానికి వచ్చాను, కానీ ఇప్పుడు పార్కింగ్లో 100 అంటే లోపలికి వచ్చే లోపల మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇక ఏం కొనే పరిస్థితులు అయితే కష్టం ఈ రోజుల్లో. BHL చందానగర్ నుంచి వచ్చాము. ఈ పార్కింగ్ 30 రూపీస్ ఉందండి. చాలా కాస్ట్ ఉంది పార్కింగ్. ఇంకా అసలు ప్లేస్ ఎక్కడ ఉండట్లేదు పార్కింగ్ పెట్టడానికి. చాలా కష్టం అవుతుంది పార్కింగ్ పెట్టాలంటే ఎక్కడైనా బండి. మళ్ళీ అంత దూరం వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇంత దూరం రావాల్సి వస్తుంది. ఈసారి నెక్స్ట్ సార్ నుంచి తగ్గించాలి. ఈసారి చాలా కాస్ట్ ఉంది పార్కింగ్. 30 రూపీస్ చాలా కాస్ట్ ఉందండి. నేను సఫీల్ కూడా మారేట్పల్లి నుంచి వచ్చాను. పార్కింగ్ పెట్టాము. 30 రూపీస్ ఇచ్చాము ప్రస్తుతం అయితే. కార్ పార్కింగ్ కూడా హెవీ ఉందండి. ఇక్కడ 100 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు కార్ పార్కింగ్. కార్ వదిలేసి మేము బైక్ మీద రావాల్సి వస్తున్నది. అది కొద్ది ఇన్కన్వీనియన్సే ఉంటుంది. నో అండి, నాట్ రీజనబుల్ 30 రూపీస్. లాస్ట్ టైం నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూనే ఉంటాం, కానీ ఇయర్ 10 రూపీస్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేశారు పార్కింగ్ ఛార్జెస్. మేము బైక్ మీదనే వచ్చాము, ఫ్యామిలీతోనే వచ్చాము. नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण की मरहून मिन्नत इख्तिदार हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू आवाम को गुमराह कर रहे हैं। AP काउंसिल में कांग्रेस के फ्लो लीडर C रामचंद्रया ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बाबू झूठे वादे करके आवाम को हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं। रामचंद्रया ने कहा कि सदर मुकाम के नाम पर बाबू किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं। किसानों से जबरन अराजी खींच लेने का कांग्रेस कायद ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इंतबा दिया कि उनकी पार्टी इस मामले में खामोश नहीं बैठेगी। నేను మరీ చెప్తున్నా, ఎంతయ్యా నీ మెజార్టీ? ఎంత మోడీ కాళ్ళు పట్టుకున్నావు, పవన్ కళ్యాణ్ గడ్డం పట్టుకున్నావు, కాపులు నడుములు పట్టుకున్నావు, రుణమాఫీ అన్నావు, ప్రజలను మోసం చేసావు, రైతాంగాన్ని మోసం చేసావు, వచ్చింది 4 లక్షలు. ఏం ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ ఇది? నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయాలు చేస్తానికి 5 కోట్ల ప్రధానికి సంబంధించింది, భావి తరాలకు సంబంధించింది క్యాపిటల్ అనేది. ఇదేదో ఒక చిన్న నిర్ణయం కాదు. అటువంటి నిర్ణయము ఏ ఒకరికి డిస్కస్ చేయకుండా, ఎవరి అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండా, ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అపాయింట్ చేస్తే దాని అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండా అవన్నీ పక్కన పెట్టి నిర్ణయం చేస్తావే, ఏ విధంగా ప్రజలు ఒప్పుకుంటారు? ఇది ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నడిపే ప్రభుత్వమా? ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అన్ని జిల్లాలు ఒకటే, ఆ ప్రజానీకం అంతా ఒకటే, అందరూ ఒకటే. ఆయనకు ఆ జిల్లాలో ఓట్లు వచ్చినాయి, ఈ జిల్లాలో ఓట్లు రాలే, ఆ జిల్లా నేను లెక్క చేయను, ఈ జిల్లా నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తా, ఇది మంచి తత్వం కాదు ఇది.
तेलंगाना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टर्किश इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान हैदराबाद में तिजारती मुआहदे हुए। तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एम वेंकटेश्वर राव और टर्किश इंडियन चेंबर ऑफ इंडस्ट्री के सदर एरसन ग्रिलन ने आपस में इस तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दोनों ममालिक के सदूर ने तिजारत और सनत को फरोग देने के लिए आपस में मिलकर काम करने का तयख्खुन दिया। टर्की हिंदुस्तान के साथ G20 ममालिक का रुकन है। सदर टर्किश इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एतराफ़ किया कि हिंदुस्तान में दूसरी रियासतों के बनिस्बत तेलंगाना और ख़ासकर हैदराबाद तिजारत के लिए मौजू मुकाम है। The main purpose of this conference is to sign an MOU for excellent bilateral relationship between India and Turkey. In fact, Turkey in 1920, Mahatma Gandhi himself, he helped a lot Turkey in getting their democracy. So, in the new state, Telangana Chamber of Commerce and Industry and Tikki Chamber of Commerce and Industry, both Tikki and Tikki have come together to promote trade, commerce and industry in Telangana region. We are working out various schemes, and I'm sure it will get materialized in the next 1 month, maximum 1 month's time. We'll have an excellent understanding. IPL फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। अदालत ने गुरुनाथन मेयप्पन और राज कुंद्रा को कसूरवार करार दिया है, जबकि एन श्रीनिवासन को बरी कर दिया गया है। ताहम अदालत ने श्रीनिवासन से कहा है कि वो BCCI या फिर IPL में से किसी एक का इंतखाब करें। अदालत ने ये रिमार्क किया कि श्रीनिवासन के करप्शन में मुलविस होने के सबूत नहीं हैं। मजलिस की जानिब से करीमनगर में तालीमी किट्स तकसीम की गई हैं। करीमनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में स्कूली बच्चों में तालीमी किट्स तकसीम की गई हैं। मजलिस के MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने खिताब करते हुए करीमनगर में जारी तालीमी सरगर्मियों की सताइश की। करीमनगर के अंदर जिस तरीके से उर्दू मीडियम के अंदर मेरे बच्चे और बच्चियां ने तालीम जो हासिल कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा खुशी होती है और मैं इन लोग को मुबारकबादी देता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उर्दू जबान को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि उर्दू जबान हिंदुस्तान की एक मीठी जबानों में होती है। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।